This conference will now be recorded. Good evening, family. My name is Chad S., and I'm a member of Alcoholics Anonymous from Cedar Rapids, Iowa. I'm grateful for the opportunity to join you in a meeting of Alcoholics Anonymous and to talk about sponsorship and the benefit in my life from having received the gift of effective sponsorship and doing what I can to be an effective sponsor. I'm fortunate to have been able to spend a little bit of time in India. I've been to Baroda in the Gujarat province and Mangalore, Bangalore, and Devangiri. And I met beautiful people everywhere I went in India. And I hope someday to be able to get back there physically. What a tremendous gift it is to have these online tools available to us so that I can join you this evening today because of the spiritual awakening that I've had. I do really believe that God is everything, and that what that means for me today is that God is in everything in each one of us that makes it what it is and do what it does. And he's in every molecule of air between us, making it what it is and do what it does. And therefore, we're all connected and we're all together. Even though miles physically separate us, I believe spiritually that we are one. And I'm very grateful for this opportunity and look forward to sharing with you all this incredible gift that Alcoholics Anonymous has given me. Ramana? యా నమస్కారం మిత్రులారా. నా పేరు రమణ అండి. నేను తాగబోతుని. నేను ఇక్కడి నుంచి చాడ్ గారు చెప్పింది నేను అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను తెలుగులోకి. ఇక్కడి నుంచి ఆయన చెప్పిందండి. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు చాడ్ ఎస్. నేను ఒక తాగుబోతుని. నేను ఆయన అండం నమస్కారం నా కుటుంబీకులారా అన్నారు, ఎందుకంటే మనం అంతా ఒక కుటుంబం అని సూచిస్తూ. ఆయన సీడర్ ర్యాపిడ్స్ అయోవా ఊర్లో ఉంటారు. నేను ఒక మీటింగ్ లో ఉన్నందుకు చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి. ఇవాళ నేను స్పాన్సర్షిప్ అనే అంశం మీద మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నా జీవితంలో, నా జీవితంలో నాకు మంచి స్పాన్సర్షిప్ అనే ప్రసాదం అన్న వరం నాకు దొరికింది. అలాగే నేను కూడా కొంతమందిని స్పాన్సర్ చేసి ఎలా మంచి స్పాన్సర్ గా ఉండగలను అని ఆ విషయాలు మీతో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను. నా అదృష్టం కొద్దీ నేను ఇంత ముందు కూడా ఇండియా వచ్చాను, మీ దేశం వచ్చాను, భారతదేశం వచ్చాను. బరోడా, బెంగళూరు, దావణగెరే ఈ ఊర్లన్నీ తిరిగాను అప్పట్లో. మరొకసారి నాకు వచ్చే అవకాశం, అదృష్టం కలుగుతాయని ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఇప్పటికీ ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్ అనేది ఎంత పెద్ద అదృష్టం అంటే మనకి, ఇవాళ సాయంత్రం మీ అందరితో కలిసి నాకు ద్వారా నాకు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు మీతో పంచుకోవడం చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను నిజంగా ఇక్కడ కనుగొన్నది ఏంటంటే, దేవుడు అన్నిటి యందు ఉన్నాడు, దేవుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు, మన చుట్టూ ఉన్నాడు, అన్నిటిలోనూ ఉన్నాడు, ప్రతి అణువులోనూ ఉన్నాడు అనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం. అంచేత దేవుడు అన్నిటిలోనూ అందరిలోనూ ఉన్నారు అన్న నమ్మకం ద్వారా నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే, మనందరూ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ముడిపడి ఉన్నాము. మన మధ్యన భౌతికంగా అయితే చాలా దూరం ఉండొచ్చు, నేను ఎన్నో మైళ్ళ దూరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా చూసుకుంటే మనం అందరం ఒక్కటే, మనం అందరం కలిసే ఉన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది. సో ఇవాళ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు మీరు. మీతో మాట్లాడి మీతో నా అనుభవం పంచుకోవాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఎస్ చాడ్. Thank you. So there's a difference between communication and effective communication. And I hope that I can effectively communicate the principles of sponsorship that I've been able to realize from being sponsored by somebody that has had a spiritual awakening
as the result of the steps of Alcoholics Anonymous. And just like the difference in effective communication and communication, I've got experience with both ineffective and effective sponsorship. The first few periods of my sobriety, I would have what I had what I would call ineffective sponsorship. And what that looked like was I had a sponsor that told me to go read the book to myself. And after I had read the book to myself, he said, okay, now go work the steps. And I asked, well, how do I do that? And they told me to make a list of 10 examples of my powerlessness. They asked me to, after I did that, to come to believe, and I didn't know how to do that. And they said, okay, do you turn your will over to God? And I said, yeah. And they said, okay, go do the inventory. And I said, well, how do I do the inventory? And they said the examples in the book. And, and that's how it went through the remaining steps, was pretty much the information's in the book, go figure it out yourself. And the problem with that is that I have prejudices and I've got ideas about what things mean. And when I read the book to myself, it only meant to me what my prejudices and my belief system allowed me to pull from that, and that was far from what it actually meant. I also, like a good alcoholic, I started reading the book at page 1, which is after the doctor's opinion, which contains very important information to people who may or may not be alcoholic. There's a lot of good information in there to help us figure out really whether or not somebody is an alcoholic. And I think that's the very first thing that has to happen for anything else in the program to be effective, is we have to understand what it means to be an alcoholic and whether or not we are one. Ramana? Yeah. సో మీతో మాట్లాడడానికి మీ వరకు నేను అందించే సందేశం మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసేలాగా సందేశం అందించడానికి తేడా ఉందండి. ఉత్తుకుత్తనే సందేశం మాట్లాడడం వేరు, మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసే విధంగా నేను మాట్లాడగలగడం వేరు. అలాగే సో నేను ఇవాళ మీకు అర్థమయ్యేలాగా నాకు తెలిసినట్టు గట్టిగా స్పాన్సర్షిప్ గురించి చెప్పాలి, దాని కింద స్పాన్సర్షిప్ వెనక ఉన్న నియమాల గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు స్పాన్సీగా చాలా అనుభవం ఉంది. నాకు స్పాన్సర్షిప్ చేసిన వ్యక్తి, నా స్పాన్సరు 12 సోపానాల ఫలితంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు పొందిన వ్యక్తి అయి ఉండడం వల్ల నాకు ఆయన చేసిన స్పాన్సర్షిప్, నేను ఆయన దగ్గర స్పాన్సర్గా ఉండటం నన్ను ప్రభావితం చేసి నా జీవితాన్ని మార్చింది. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే స్పాన్సర్లో కూడా రకరకాలు ఉంటారు. మొట్టమొదట్లో నా దగ్గర ఉన్న నాకు దొరికిన స్పాన్సర్షిప్ అయితే చేశారు, కానీ నన్ను ప్రభావితం చేసిన జీవితాన్ని మార్చే అంత పద్ధతిగా నేను నిబద్ధతతో స్పాన్సర్షిప్ చేయలేకపోయారని నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఎలా ఉండేదంటే, బాబు సోపానాల కార్యక్రమం చేయనేవాడు. ఏం చేయమంటారండి అని, ఆ పుస్తకం చదువుకుని రా అనేవాడు. పుస్తకం చదువుకోవచ్చా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి అని, ఆ సోపానాలు చేసేయన్న. ఎలా చేయాలండి నాకు చెప్పండి. చెప్పడానికి ఏముంది, మొదటి సోపానానికి నువ్వు చేసిన తప్పుడు పనులన్నీ ఒక కాగితం మీద రాసుకుని రా అన్నారు. రాసుకొచ్చాను. రాసుకొస్తే ఇప్పుడు దేవుని పై లేకపోతే ఉన్నత శక్తిపై ఒక నమ్మకం కల్పించుకో అన్నారు. అది ఎలాగండి అన్న. ఎలాగేమిటి నమ్మకం కలిగించుకో అన్నారు. తర్వాత ఏదో కలిగించుకున్నావు కదా నమ్మకం, ఇప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చిన జీవితాన్ని అంకితం చేసేసేయి అన్నారు. అది ఎలా చేయాలో చెప్పండి అంటే, ఈ లోపల ఇన్వెంటరీ రాసుకురమ్మన్నారు. అది ఎలాగా అంటే, మళ్ళీ పుస్తకంలో ఉన్నాయి కదా కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, అవి ఫాలో అయ్యి వాటి ప్రకారం చేశాను.
ఇలాగ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పుస్తకంలో ఉంది, ఇలా ఉంది, చదువుకొని చేసేయని చెప్పారు. ఎలా చేయాలి అని వాళ్ళ అనుభవం ఏమిటి అనేది నాతో పంచుకోలేదు. సో నేను పుస్తకం చదివి నాకు ఎలా అర్థమైతే అలా చేశాను. దానిలో ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటంటే అండి, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ సోపానాల కార్యక్రమం మొదలు పెట్టేటప్పటికి నా మనసులో ఆల్రెడీ కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి నుంచి నాకు నమ్మకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఇష్టాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అయిష్టాలు ఉన్నాయి జీవితంలో. నేను ఎంతసేపు ఆ రంగుటద్దాల్లోంచి చూడగలను తప్ప బిగ్ బుక్ ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకునే శక్తి నా దగ్గర లేదు ఆ రోజు. సో నాకు ఎట్లా అర్థమైతే అట్లాగా చదువుకున్నాను, ఎట్లా అర్థమైతే అలా చేశాను. అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే సగం సగం చేయటమే జరిగింది తప్ప ఎంత బిగ్ బుక్ లో పద్ధతిగా స్టెప్స్ చేయడం అన్నది ఎంత బాగా చేయొచ్చునో దానికి చాలా తక్కువ వంత చేశానని నా నమ్మకం అప్పుడు ఇట్లాంటి స్పాన్సర్షిప్ వల్ల. ఇందులో పెద్ద తప్పు ఏంటంటే మొట్టమొదటి నన్ను బిగ్ బుక్ పేజీ నెంబర్ 1 నుంచి చదువుకురమ్మన్నాను, మొదటి పేజీ నుంచి చదువుకునిరా అన్నారు. అలా చెప్పడం వల్ల నేను అసలు డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం మొట్టమొదటిగా గట్టిగా కూలంకషంగా చదవలేదు. ఇవాళ నా నమ్మకం ఏంటంటే డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం అనేది అందులో అతి ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది. ఎందుకంటే అసలు ముందు డాక్టర్ గారు అందులో డాక్టర్ సిల్కోత్ రాసిన దాంట్లో అసలు నువ్వు ఆల్కహాలిక్వా కాదా, నువ్వు ఏలో ఉండాలా, నీకు ఏలో స్థానం ఉంటుందా, మీ అందరు లాంటి వాడిని నేను మీతో ఒకటా Back to me. No, I think we lost him a little bit. Let's give it a moment. Okay. Chad, go right ahead. Chad. Yes. Okay. So I have a sponsor now who I would say is on the effective side of sponsorship, and the way sponsorship looked, the way he sponsors is he read the book to me from the cover through the first 164 pages, and he explained to me what the book says and what it actually means. I was friends with my sponsor for a year before I asked him to sponsor me. And when I asked him if he would take me through the work, he asked me why I wanted him to take me through the work. And I told him it was because I heard him say that he's never seen anybody that's gone through the work in this book and continue to do what the book tells us to do relapse. And my experience in Alcoholics Anonymous was that I had been sober for 3.5 years and I drank again. And I got sober and I was sober 7.5 years and I drank again. And I got sober again and I was sober another 3.5 years and I drank again. And I told him that I'm terrified of alcoholism and I feel like there's something that I missed in my previous attempts to stay sober that I didn't want to be missing anymore. And he agreed to take me through the book, and he took me through the book, and he showed me so much that I had no idea this book said. I mentioned the information in the doctor's opinion. I showed up in Alcoholics Anonymous and I did not want to be an alcoholic. Alcohol was the only thing in my life that had ever made anything be okay. I was not okay in my own skin. I was not okay with my circumstances. I was not okay with what I thought about how things should be and how other people should treat me. And I was a victim of everything that had ever happened to me in my life. And he told me that there's no room in a spiritual journey for a victim mentality. And he said that
if I do what this program tells me to do, that I will be free of that. And that's in fact what has happened. I've experienced the transformation that comes as the result of taking these steps. And I started to have a different experience than I had ever had in Alcoholics Anonymous. And I'd always wanted to sponsor people, but I could only sponsor people the way that I had been sponsored. I followed the example that had been set for me. And I wasn't successful with anybody. And it was because I really didn't have anything to offer. The book says you can't give away what you don't have. And I hadn't found the thing yet that would make it possible for me to be an effective sponsor. And what I found that I needed to find was love. I had to first find love for myself before I could truly find love for others. And my sponsor walked me through this process and helped me see that I am just like everybody else, and that I'm not better than anybody else. I'm not worse than anybody else, that I'm broken, and that I need God just like everybody else. And once I saw that for myself, I immediately found real love for my fellows. And that began to be translated through my actions and my behavior and how I spoke. And I began to have a lot of people ask me to sponsor them. And I had a very different experience in Alcoholics Anonymous once that started. Ramana? Yeah, థ్యాంక్ యూ. సో మొట్టమొదటిసారి స్పాన్సర్షిప్ అట్లా జరిగిందండి. ఏదో పుస్తకం చదువుకొని మిడిమిడి జ్ఞానంతో చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఒక స్పాన్సర్ ని, ఇప్పుడు నా స్పాన్సర్ ఎవరైతేనో ఆయన్ని, ఏమంటే మీరైతే కొంచెం బాగా చేయిస్తారు, నాకు స్పాన్సర్ చేయండి అని అడిగాను. అడిగితే ఎందుకు స్పాన్సర్ చేయాలి నేను నిన్ను అన్నాడు. ఎందుకంటే మేము ఇద్దరు స్నేహితులు ఒక ఏడాది పాటు. స్పాన్సర్ ఆయన నాకు స్పాన్సర్ అయ్యే ముందు నేను ఎందుకు చేయాలి, నన్ను ఎందుకు ఇస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు. పడితే నాకు అదే చెప్పా అతనికి. అప్పటికే కొంత తెలిసిన పూర్తిగా చెప్తే అప్పుడు ఒప్పుకున్నాడు. ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడంటే ఆయన అప్పటి వరకు నాలాంటి వాడిని వినలేదు. ఎందుకంటే నేను పుస్తకంలో ఉన్న ప్రతిదీ చేశానండి. పుస్తకంలో నాకు అర్థమైన ప్రతి సోపానం నేను చేయగలిగినంత బాగా చేశానండి. అయినా నా చరిత్ర ఏంటి అంటే, ఏలోకి వచ్చాను, 3.5 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ తాగాను, మళ్ళీ సోపానాల కార్యక్రమానికి మీ దగ్గరికి వచ్చాను, సోపానాల కార్యక్రమం చేశాను, 7.5 ఏళ్ళు మళ్ళీ ఉన్నాను, మళ్ళీ తాగాను. మరొకసారి ప్రయత్నం, మూడోసారి మళ్ళీ 3.5 ఏళ్ళు ఉన్నాను తాగకుండా, మళ్ళీ తాగడం జరిగింది. ఆ పాటికి ఏమైందంటే 3 సార్లు ఇలాగా పడుతూ లేస్తూ అవడం వల్ల, రిలాప్స్లు అవడం వల్ల నాకు భయం వేసింది. నా ఆల్కహాలిజం చూసి నాకు చాలా భయం వేసింది. ఆ విషయం చెప్పాను ఆయనకి. ఏమంటే నాకు ఆల్కహాలిజం అంటే చాలా భయంగా ఉందండి. నా ఉద్దేశంలో ఏదో తేడా ఉందండి. నేను సోపానాల కార్యక్రమం చేయడం నాకు తేడాగా ఉంది. ఎందుకంటే తేడా ఉంటే తప్ప నేను వెళ్ళి ఎందుకు తాగుతాను అంటే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. అవును, ఏదో తేడా ఉంది, లేకపోతే ఇలా జరగకూడదు నీకు అని చెప్పి ఆయన వెంటనే చేసి నాకు సాయం చేయడం మొదలుపెట్టాడు స్పాన్సర్గా. సో అప్పుడు ఏం చేసాడయ్యా అంటే, నన్ను చదువుకు రమ్మండం కాదు, ఆయన నా పక్కన కూర్చొని మన బిగ్ బుక్, మన పుస్తకం మొదటి పేజీ, అంటే పేజీ నంబర్ 1 కాదు, మొదటి పేజీ అంటే అట్ట దగ్గర నుంచి, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ రాసిన పై అట్ట దగ్గర నుంచి 164 పేజీలు కూడా, అంటే మన తెలుగు పుస్తకంలో 158 పేజీలు అనుకోండి. మొత్తానికి ఆ పుస్తకం అంతా కూడా ప్రతి వాక్యం నా పక్క నుండి నాకు చదివి వినిపించి ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటి దాంట్లో అన్నది నాకు విపులంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఇది కొత్త విషయం నాకు. అది వింటుంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, అరే ఈ వాక్యాలు నేను ఇంత ముందు చదివాను, కానీ ఇప్పుడు ఈయన చెప్తుందంతా అందులో ఉంది అర్థం అనేది నాకు ముందు తెలియదు. ఆయన చెప్తే మొదటిసారి అర్థం స్ఫురించింది నాకు. సో ఎన్నో కొత్త విషయాలు నాకు ఆయన ద్వారా తెలుసు.
ఇందాక డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం గురించి నేను ప్రస్తావించాను. అది ఇంతకు ముందు అసలు చదవనే లేదు. ఆయన ఎందుకంటే మా అట్టదే నుంచి మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి పూర్తిగా ఆ డాక్టర్ అభిప్రాయం అయితే కానీ అసలు పేజ్ నెంబర్ 1కి రాలేదు. మొత్తం చదివించాడు. తర్వాత నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఆ డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో నేను ఇన్నాళ్ళు వచ్చినా సరే లోపల నాకు ఆల్కహాలిక్ అవ్వడం ఇష్టం లేదు, నాకు తాగుబోతు అవడం ఇష్టం లేదు. విచిత్రం ఏంటంటే నా జీవితం అంతా తాగుడు మత్తులో చేసిందే నాకు ఆనందం కలిగించింది. నేను అట్లాంటి వాడిని. నాకు అసలు నేనంటే నాకు మర్యాద ప్రేమ లేదు. నాతో నేను బ్రతకడమే నాకు కష్టం. నా పరిస్థితులు నాకు ఎప్పుడు నచ్చవు. పక్కవాడు నాతో మాట్లాడే పద్ధతి నచ్చదు, వాళ్ళు నాతో ప్రవర్తించే పద్ధతి నాకు నచ్చదు. ఇది నా జీవితంలోని పరిస్థితి. ఇవన్నీ పోగొట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ దూరం చేయాలని నేను మందు పట్టుకుంటే నా ప్రపంచంలో నేను ఉంటా. అది నా పద్ధతి. అలాగే ప్రపంచం నాకు ఏదో అన్యాయం చేసింది, నేను చాలా పెద్ద బాధితుడిని జీవితంలో. అసలు నేను ప్రపంచంలో కల్లా పెద్ద బాధితుడిని. నన్ను ఈ ప్రపంచము, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, స్నేహితులు, వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ బాధ పెడుతున్నారు. నేను చాలా గొప్ప బాధితుడిని, అందరూ కలిసి నన్ను రాచి రంపాన పెడుతున్నారు అన్నది నా నమ్మకం ఆ రోజు. అట్లాంటి పరిస్థితిలో నేను వచ్చిన వాడిని. అది నాకు నా స్పాన్సర్తో పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే ఆయన నాకు అన్ని కూడా వివరంగా చెబుతూ ఉంటే అర్థమైంది. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, చూడు బాబు, నువ్వు ఆధ్యాత్మిక పయనంలో ఉన్నావు. ఈ పథంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే నేను బాధితుడిని, నన్ను చంపారు, నన్ను చెప్పారు అన్న అలాంటి మనస్తత్వంతో బయలుదేరితే ఇది ఎక్కడికి సరైన జాగాకు వెళ్ళదు. నువ్వు ఈ సోపానాలు పద్ధతిగా నేను చెప్పినట్టు, ఈ పుస్తకంలో నేను చెప్పినట్టు నాకు అర్థమైందంతా నీకు చెప్తానైనా, ఇది అర్థం చేసుకుని చేయగలిసినంత బాగా చేస్తే నువ్వు బాధితుడివి కావు, నువ్వు ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడివి. ఆ వ్యాధిలోంచి కాస్త రోజువారీగా నయం అవ్వగలవు అన్న విషయం చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన పద్ధతిలో నేను చేస్తే ఇవాళ నేను మీకు చెప్పగలనండి, నాలో ఒక మార్పు కలిగింది. ఈ 12 సోపానాలు చేస్తే ఏ మార్పు అయితే కలుగుతుంది అని పుస్తకం మనకి హామీ ఇస్తుందో ఆ మార్పు నాలో కలిగింది. నాకు కొత్త అనుభవాలు జరగడం నా జీవితంలో మొదలయ్యాయి మొదటి కంటే. ఇంతకుముందు నాకు కూడా స్పాన్సర్ చేయాలని ఉండేది, ఎందుకంటే మన దగ్గర చెప్తారు కదా స్పాన్సర్ చేయాలి అని. నేను ప్రయత్నించాను స్పాన్సర్ చేయడానికి ఇంత మునుపు కూడా. అయితే నా దగ్గర స్పాన్సీకి ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి నేను ఇవ్వడానికి ఏం లేనప్పుడు నేనేం స్పాన్సర్ చేయగలను? నాకు ఏదైతే మార్గం చూపించారో మా ఇంత ముందు స్పాన్సరు, ఆ పద్ధతిలోనే చేయటం మొదలు పెట్టా. పుస్తకం చదువుకోనండి అనే పద్ధతిలో. ఇంతకీ బిగ్ బుక్ చెప్తూనే ఉంది. ఏమని చెప్తుంది? మీకు లేనిది మీరు ఇవ్వలేరు అనేది స్పష్టమైన విషయం అని ఆఖరి పేజీలో చెప్తోంది. మరి నా దగ్గరే లేదు. కీలకమైన రహస్యాలు నా దగ్గర లేనప్పుడు నేను ఏం చెప్పగలను? వాళ్ళకి మంత్రం ఏం చెప్పగలను? ఏంటయ్యా నేను మిస్ అయింది? నేను ఇంత ముందు బిగ్ బుక్ లోను కానీ ప్రోగ్రామ్ లో కానీ పట్టుకోలేకపోయింది ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే ప్రేమ. నాకు ప్రేమ తెలియదండి. అంటే నాకు నా మీదే ప్రేమ లేదు. నన్ను నేను ప్రేమించుకోలేని వాడిని, పక్కవాడిని, పక్క మిత్రుల్ని ఎలా ప్రేమించగలను? అది దొరికిందండి. ఈ స్పాన్సర్ తో పద్ధతిగా ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకుంటూ పోతే ప్రేమ అనేది నాకు అర్థమైంది. ఆ ప్రేమ ఎలా పుట్టుకొచ్చిందంటే, నా స్పాన్సర్ నాకు మెల్లగా నాకు వివరించింది ఏంటంటే, బాబు నువ్వు అందరి లాంటి వాడివే, నువ్వు ఎక్కువ కాదు, నువ్వు తక్కువ కాదు, ఒకడు గొప్ప ఒకడు దెబ్బ లేదు ఇక్కడ, అందరం తాగుబోతులమే, అందరికీ వ్యాధి ఉన్నది. నువ్వు నీ మనసు ఎలా అయితే 1000 ముక్కలై ఉందో ప్రతివాడు కూడా వచ్చేవాడికి అలా ముక్కలు, ఎవడు హృదయంలో ముక్కలు వెతుక్కుంటూ వస్తాడు ఇక్కడికి. ఇది అందరం ఒకటే, అందరూ ఒకే నావలో ప్రయాణిస్తున్నాం అన్న సత్యం నాకు మొదటిసారి వెలిగిందండి. అది వెలిగిన వెంటనే అప్పుడు నాకు నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ మీద, మనుషుల మీద, మానవులు అంటేను, సమాజం అంటేను అందరి మీద ప్రేమ అనేది కలగడం మొదలైంది. ప్రేమ ఎప్పుడైతే మొదలైందో నా ఆలోచనలు కానీ, నా ప్రవర్తన కానీ, నేను చేసే పనులు, నేను మాట్లాడే మాటలు అన్నీ కూడా తేడా నాకే కనిపిస్తూ వచ్చాయి.
అక్కడ నా ప్రయాణం సరైన పదంలో మొదలైంది. ఎస్ చాడ్. As a result of being taken through the book with an effective sponsor, I had an experience with the God of my understanding. And as I began to take other people through the book of Alcoholics Anonymous, I began to have an experience with the book of Alcoholics Anonymous. And I've received the gift of being able to lay my experience alongside of everything that the book says. And what happened is my life was changed even further when I began to give a lot of my time to other people. I think that it's important that I help other people understand whether or not they're an alcoholic. I spend quite a bit of time sharing my experience with new people about how I was able to open my mind with regards to my spiritual beliefs and the journey of my path to what I consider to be a surrender, like the book discusses. My experience going through the inventory process and the rest of the steps, and the book came alive for me. But the greatest part of that I see today of me spending time sponsoring people is that when I meet with people, I'm divorced from my selfishness completely. My mind is constantly thinking about me. My mind is constantly thinking about how things going on in and around my life are gonna affect me, how they have affected me. What do I have to do at work? What do I have to do at home? What do I have to do for this friend or that friend? It doesn't stop thinking about me. But when I sit down to read this book with somebody, or I answer the phone and talk with another alcoholic, there's no thought of me, and I'm able to be present. And when I'm present, I can experience God. And the experience of that is better than somebody telling me that that's what's going to happen. The thing is that so much is going to happen when we do this in Alcoholics Anonymous that it's unbelievable. It sounds unbelievable how good your life can become from just doing some stuff that doesn't appear to make any sense. And I love Alcoholics Anonymous, and I love my life today and the trust that people put in me. But I'm very grateful for what God has shown me through my attempts to be helpful to others. Stuff comes out of my mouth that I know I don't know when I hear it. And it's unselfish, and it's love. And that's how I know it's from God. Ramana? Yeah. సో నేను ఈ సరైన స్పాన్సర్తో పద్ధతిగా సోపానాల కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ పుస్తకం క్షుణ్ణంగా చదువుతూ ముందుకు సాగుతుంటే నాకు జరిగింది ఏంటి అంటే, నేను అర్థం చేసుకున్న ఉన్నత శక్తితో నాకు ఒక మంచి సంబంధం ఒకటి ఏర్పడింది. రెండు, ఈ పుస్తకంతో కానీ, ఈ ప్రోగ్రాంతో కానీ, సోపానాల కార్యక్రమంతో కానీ నాకు కలిగిన అనుభవం నేను పక్క వాళ్ళతో, వేరే మిత్రులతో, మిత్రులతో పంచుకోవటం మొదలుపెట్టాక అదొక అద్భుతమైన అనుభవం కలిగింది. బిగ్ బుక్ గురించి
నేను పంచుతూ పోయినప్పుడు నాకు ఇంకొంచెం బాగా తెలిసింది ఆ పుస్తకంలో ఏముందని. సో ఏమైందంటే మొత్తానికి బిగ్ బుక్ లో ఉన్న వాళ్ళు రాసిన అనుభవాలు, నా అనుభవాలు రెండు ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాసుకుని నా మనసులో అది పంచడం మొదలు పెట్టాను. దానివల్ల జరిగింది ఏంట్రా అంటే జీవితం నేను ఊహించినంత మారిపోయింది నా జీవితం. దీంట్లో నేను చేసింది ఏంటండి అంటే మెల్లమెల్లగా నేను కార్యక్రమం పూర్తి చేశాక మిత్రులకి నా సమయం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టి, ఎవరైనా సరే నాకు అవసరం ఉంది అంటే స్పాన్సర్ చేయడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతో పుస్తకం చదివించడం కానీ, లేకపోతే నా అనుభవాలు ఫోన్లో కానీ, లేకపోతే మామూలుగా పక్కన కూర్చొని కానీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవటం వల్ల చాలా నాకు ఆనందం కలిగింది. రెండు, అసలు ఈ పుస్తకం పదే చదవటం వల్ల ఏమైందంటే నా మనసు చాలా విశాలమైపోయింది. నేను ఇంతకుముందు చాలా సంకుచితంగా ఉన్న నా ఆలోచన ధోరణి చాలా విశాలంగా అయింది. నేను ఏవో కొన్ని నమ్మకాలతో వచ్చాను. ఆ నమ్మకాలన్నీ పక్కన పెట్టి దేవుడు ఎంత విశాలైన వాడు, నా జీవితంలో ఏం చేయగలడు అన్న విషయం నేను తెలుసుకోగలిగా. ఈ పుస్తకంతో పాటు సోపానాల కార్యక్రమంలో నేను చేసిన పయనమే నేను నా ఉన్నత శక్తికి మనస్ఫూర్తిగా చేసుకున్న శరణాగతి అని నేను నమ్ముతున్నాను. అలాగే నేను నా అనుభవాలతో పాటు నేను జాబితా ఇలా చేశాను, ఇన్వెంటరీ ఇలా చేశాను, వేరే స్టెప్లు ఇలా చేశాను అని చెప్పడం వల్ల ఏమైందంటే పక్క వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేయటం వల్ల బిగ్ బుక్ ఒక పుస్తకం కాదండి, బిగ్ బుక్ ఒక జీవన విధానం. ఇది జీవితంలో నేను ఎలాగ దీన్ని కార్యాచరణలో పెట్టగలను అన్నది నాకు కళ్ళ కనబడుతూ వచ్చింది అనమాట. నా జీవితంలో జరిగింది. నా ఉద్దేశంలో స్పాన్సర్షిప్ అంటే పక్క వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేయడం, కొత్త మిత్రులకు స్పాన్సర్ చేయడం వల్ల నాకు కలిగిన గొప్ప ఇది భగవంతుని ఇచ్చిన వరం అనుకుంటాను నేను. ఏంటంటే స్పాన్సర్షిప్ అనేది నన్ను నా స్వార్థ చింతన, స్వార్థపరత్వం నుంచి దూరం చేస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఖాళీగా ఉన్నానంటే నా మనసు ఎప్పుడూ ఒకటే విషయం ఆలోచిస్తూ ఉంటుందండి. ఆ విషయం ఏమిటి అంటే నేను ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఉద్యోగంలో ఏం చేయాలి, నేను అదొక్కటే నాకు తెలిసింది. కాబట్టి పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేసినప్పుడు, లేకపోతే పుస్తకం చదివి వాళ్ళకి వివరించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నా అన్న ఆలోచన పోయి అవతల వాళ్ళకి ఎలా సహాయం చేయగలను అన్న ఆలోచన నా మనసులోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను వాళ్ళ జీవితంలో నేను హాజరవగలుస్తున్నా. ఆ క్షణంలో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు చేపట్టుకొని నేను ఉన్నాను అన్న చాలా అందమైన అనుభూతి నాకు కలుగుతుంది. ఇది చాలా మంది చెప్తారండి, చెప్పారు నాకు కూడా. మీరు పక్క వాళ్ళకి సాయం చేస్తే చాలా అద్భుతమైన అనుభవం అని చెప్తారు, అందమైంది అని చెబుతారు. చెప్పడం వేరు, వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినటం వేరు, స్వయాన అనుభవించడం చాలా వేరండి. ఇది నా అనుభవంతో చెప్తున్నా. నేను అసలు నమ్మలేనండి నా జీవితం ఎంత అద్భుతంగా తయారైంది అన్నది. నేను నమ్మలేకపోతున్నా నేనే ఆ మార్పు చూసి. ఇవాళ కృతజ్ఞత ఒకటి ఏంటంటే, ఏమంటే నన్ను స్పాన్సర్ చేయండి అని మిత్రుడు వచ్చి నన్ను అడిగిన ప్రతి వాడికి నేను, లేకపోతే నాకు పుస్తకం కాస్త వివరించి చెప్పండి, లేకపోతే మీ అనుభూతి నాకు చెప్పండి, ఒకసారి షేర్ చేసుకోండి అని చెప్పిన ప్రతి మిత్రుడు గురించి కూడా వాళ్ళు నా మీద ఎంత నమ్మకం ఉంచి నన్ను అడిగారు. అసలు ఆ విషయం వాళ్ళు నాలో పెట్టిన నమ్మకాన్ని నన్ను నమ్మి నా దగ్గరకు వచ్చి నా చెంతకు వచ్చి అడిగారంటే దానికోసమే నాకు చాలా కృతజ్ఞత ఉంది. రెండు, ఈ పుస్తకం సోపానాల కార్యక్రమం స్పాన్సర్షిప్ వల్ల దేవుడు నాకు చూపించిన ఈ మార్గం అసలు అద్భుతమైన మార్గం. దీనికి నేను చాలా కృతజ్ఞుడిని. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను మరో మిత్రుడితో మాట్లాడుతుంటే నా నోట్లోంచి కొన్ని మాటలు వస్తే నేనే నమ్మలేను. అసలు నేనేనా అంటున్నాను ఈ మాటలు. అసలు నాకు ఈ విషయాలు తెలుసని నాకే తెలియదు. అలా జరిగినప్పుడు, అలాంటి అనుభూతి జరిగినప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నిజంగా దేవుడే చేస్తున్నాడు రా బాబు, నా వల్ల అయితే కాదు, అసలు నాకు విషయం తెలియదు నేను ఎట్లా చెప్పేస్తున్నా పక్కవాడికి అన్న ఆలోచన నాకు వస్తుంటుంది అనమాట. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి అని చెప్తున్నారు. చాలు గో. థ్యాంక్ యూ.
before I began to sponsor other people, everything that I had done in my life and in Alcoholics Anonymous was for my benefit. And there's the part in the book that says that the man felt like he had struck gold, right? A limitless load, but he could only keep it if he mined it for the rest of his life and insisted on giving it all away. And so today I try to do everything I do with the thought of others ahead of the thought of myself. My wife is also a member of Alcoholics Anonymous, and our home is full a lot of the days of the week with other alcoholics, alcoholic friends, alcoholic sponsees, our sponsors. Our life is filled and beautifully filled because of Alcoholics Anonymous and sponsorship. I think that I used to do a lot to try to make myself look good and to feel good. And today I try to do what I do to make other people feel better and to help them do better and to be able to experience the freedom that comes from the result of having a spiritual experience and to help them understand the 36 spiritual principles of Alcoholics Anonymous. I was in AA a long time before I knew anything about the spiritual principles in Alcoholics Anonymous. And as I began to gain an understanding of those principles and apply those principles in my life, it continued to transform my life. And today, because of the time I spend with other people, the time I spend not with other people is better. The time I spend in service to Alcoholics Anonymous and God and God's kids makes the time outside of that worthwhile. And it's because it's not about me anymore. Nothing is about me anymore. And that's another one of the gifts of sponsorship that I've received. Ramana? Yeah. నేను స్పాన్సర్ చేయడం మొదలుపెట్టే ముందు అంటే తాగుడు రోజుల్లో ఏకి రాకముందు ఆ తర్వాత ఏలో ఉండి కూడా నా అంతటి నేను మరొకరిని స్పాన్సర్ చేయని రోజుల్లో కూడా నేను ఏం చేసినా కూడానండి కేవలం నా లాభం కోసం చేశా, లాభాపేక్షతోనే చేశా. కానీ బిగ్ బుక్ లో ఒక తోట రాసి ఉంటుంది చూడండి, ఇది ఒక బంగారు గని లాంటిది, ఎంత తవ్వితే అంత వస్తుంది. అయితే ఎటొచ్చి ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే వచ్చిన బంగారం అంతా తీసి పక్క వాళ్ళకి పనిచేయాలి అని రాసి ఉంటుంది. అలాగా అదేమిటో కనుగొన్నానండి నేను ఏలో. సో ఇవాళ ఏం చేసినా పక్క వాళ్ళ కోసం చేస్తా. నా జీవితం కూడా ఇవాళ మయం. మా ఇంట్లో అది చెప్పాలంటే వారానికి 7 రోజులు కూడా ఉంటే మిత్రులు ఉంటారు, లేకపోతే మా స్పాన్సీలు ఉంటారు, లేకపోతే మా స్పాన్సర్లు ఉంటారు. వీళ్లతోనే నిండుగా అందంగా నిండిపోయింది మా జీవితం. పూర్తిగా అమర్చింది మా జీవితాన్ని అని నేను చెప్పగలను. సో ఇప్పుడు తిరిగి వెనక్కి చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు నేను ఎలా పక్క వాళ్ళకి బాగా కనబడాలి, ఒక సమూహంలో నేను అందంగా కనబడాలి, మంచివాళ్ళ కనబడాలి, అది నా ఆలోచన. అసలు నన్ను నేను బాగా నా ఆలోచనలన్నీ నా గురించి ఎంత బాగుండాలి ఇలా ఆలోచించేవాడిని. ఎప్పుడు నేను అని ఆలోచించేవాడిని. ఇవాళ నేను చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఈ మిత్రుడిని కొంచెం, ఆ మిత్రుడు కాస్త నా దగ్గరకు వచ్చిన దానికంటే ఇంకొంచెం ఆనందంగా ఉండగలడా, ఇంకొంచెం సంతోషం పొందగలడా, ఇంకొంచెం మంచి పనులు అతన్ని చేయడానికి నేను అతనికి ఒక సందేశం అందించగలనా, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగేలాగా నేను వాళ్ళకి దారి చూపగలనా, ఇది ఇవాళ నేను చేసే ప్రయత్నం. నేను ఏలో చాలా ఏళ్ళు గడిపానండి. సూత్రాలు నియమాలు అనేటివి ఉన్నాయి అని నేను ఎరగను అన్నాళ్ళు ఉన్నా కూడా.
ఇవాళ నాకు తెలుసండి 36 ఆధ్యాత్మిక నియమాలు లేక సూత్రాలు వెనకన ఉన్నాయి. అవే మనని నడిపించాలి జీవితంలో. అసలు ఈ నియమాలు ఉన్నాయని తెలీదు, అవి జీవితంలో ఎలాగ వాటిని కార్యాచరణలోకి పెట్టి అవి ఎలా వాడుకొని ఒక మంచి జీవితం అమర్చుకోవాలనేది నాకు తెలియదు. ఇవాళ తెలిసాక జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను పక్క వాళ్ళతో ఏలో దేవుడితో చాలా సమయం గడుపుతా. ఇది స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నేను ప్రతి స్పాన్సీ కానీ ప్రతి ఏ మిత్రుడు కానీ వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు అని భావిస్తా. సో నేను నా సమయం ఎలా గడుపుతున్నానంటే, సేవల్లో గడిపినప్పుడు అది దేవునితో గడపాలి, లేకపోతే దేవుని బిడ్డలతో గడపాలి అనుకుంటా. అది చేసినప్పుడు నా సమయం వేరే ఉంటుంది. నా కుటుంబంతో కానీ నాతో కానీ గడిపే అది చాలా అందంగా తయారవుతుంది. వాళ్ళతో గడిపిన సమయం వల్ల నా మిగతా రోజంతా చాలా చక్కగా గడుస్తుంది. నా మిగతా జీవితం అంతా బాగా గడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ నా జీవితంలో జరిగే ఏ విషయం, నేను చేసే ఏ చర్య, నేను ఆలోచించే ఏ ఆలోచన కూడా నా గురించి కాదు అని గట్టిగా చెప్పగలను. ఇవాళ ఏదైనా సరే పక్క వాళ్ళ గురించే, నా గురించి కాదు. నా ఆలోచన సర్వం ఏంటంటే మరో మిత్రుడికి, మరో మానవుడికి, మరో మనిషికి నేను సాయం ఎలా చేయగలను. ఎప్పుడైతే ఆ దృక్పథంతో జీవితాన్ని జీవించడం మొదలు పెట్టానో చాలా అందంగా మారిపోయింది జీవితం. ఇది స్పాన్సర్షిప్ వల్ల నాకు కలిగిన మహాప్రసాదంగా భావిస్తాను. ఇది చాలా గొప్ప విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను నా జీవితంలో జరిగింది. ఎస్ చాడ్. Thank you. I'm honored anytime anybody asks me to be their sponsor, and it comes with an incredible responsibility that somebody is trusting me with their life, because alcoholism is a chronic, progressive, fatal illness. I don't take that lightly. Early in the book, it tells us that an alcoholic properly armed with facts about himself can generally win the entire confidence of another alcoholic in a few hours. And until such an understanding is reached, little or nothing can be accomplished. And so how do I help them understand that I know what it's like to be them? It's because of the experiences that I've had in my life. And there were a lot of experiences I had in my life that I didn't want when I got them. But the part in the book on page 124 where it talks about being the experience we have being the greatest asset we now possess, because our dark past is what gives us the ability to avert death and misery for others. It's in sharing the stuff that I never wanted anybody else to know with others that took the pain out of that and turned it into the power to actually help people. I always wanted power in my life to get what I wanted, but what I really have is power to help people. And that's real power, and it's power that has meaning and purpose. And being walked through that process made it possible for me to take every experience I've ever had and use it to help other people come out of their darkness. And it gave every experience I ever had value, meaning, and purpose. And today, I don't see any of the experiences I've ever had as bad. I see them as being a gift. Even though they were painful when I was in it, even though some of it was scary, even though, I didn't like it when I was going through it, today it gives me the ability to be helpful to other people. And sponsorship, you could say sponsorship is also being of service, right? And if I'm being of service, then I'm serving. And if I'm serving, then I'm a servant. And I used to go out into the world looking to be served. I wanted everybody to be of service to me. But today I see that I'm to be of service to other people. And when I go into the world with a servant mentality,
I'm here to be of service to God and the people about me, not just the alcoholics about me, everybody about me. And people are watching what we're doing, right? I could give a great talk about what AA is all about, but if I'm not demonstrating that in my life, then I'm not helping anybody. So, you know, I have to be thinking constantly about how what I say or what I do is going to affect people around me. And I don't look at things anymore as whether they're good or bad or right or wrong. I choose to look at things more along the lines of, is it effective or is it ineffective? Does it produce the outcome that I am trying to get, or does it do something else? And if it's not effective and if it's not producing the outcome I desire, then I'm willing to let those ideas go and try to find new ideas that can help me be more effective at fulfilling what I believe my real purpose in life is, and that's to serve God and everybody around me. Ramana. యా. సో నన్ను ఎవరైనా సరే మిత్రులు ఏలో వచ్చి ఏమండి నన్ను స్పాన్సర్ చేస్తారా, నాకు స్పాన్సర్ అవుతారా అని అడిగితే నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గర్వం, ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత నన్ను నమ్మి నాకు అందించాడు ఆ మిత్రుడు. ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళు నన్ను స్పాన్సర్ గా ఉండమన్నారు అంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని నా చేతికి అప్పగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బిగ్ బుక్ లో క్లియర్ గా మన జబ్బు గురించి రాసింది. ఇది పెరుగుతూ పోయే జబ్బు, ఇది మనతో జీవితాంతం ఉండే జబ్బు, ప్రాణాంతకమైన జబ్బు. ఇవి జబ్బు లక్షణాలని మనకు తెలుసు. సో ఇవి ఆషామాషిగా తీసుకునే వ్యవహారాలు కాదు. ఒక మనిషి దాన్ని స్పాన్సర్షిప్ చేయమని అడిగాడంటే ఇలాంటి జబ్బుతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి వచ్చి నన్ను కాపాడు అని అడిగినట్టు. దాన్ని నేను చాలా, ఆ బరువుని చాలా బాధ్యతగా మోయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఇదే బుక్ లో ఏం రాశారండి, ఒక తాగుబోతనం గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని మరొక తాగుబోతుతో మాట్లాడితే ఆ అవతల మనిషి ఇప్పుడు ఇంకను బాధపడుతున్న తాగుబోతుకి ఎందుకో ఈ తాగుబోతు మాట్లాడుతుంటే విశ్వాసం కలుగుతుంది అని రాసింది. ఆ విశ్వాసం కలిగి ఒక తాగుబోతు మరో తాగుబోతుకి సందేశం అందించగలిగే వరకు ఆ అవతల తాగుబోతుకి నిరాశాజనకమైన పరిస్థితే మిగులుతుంది అని బిగ్ బుక్ లో ఉంది. ఇదేంటంటే నేను ఎలా చెప్పగలను, అవతల వాళ్ళకి సందేశం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఎలా అందించగలనంటే నా అనుభవం వాళ్ళకి పంచుకోవడం ద్వారానే చేయగలను. అందుకే బిగ్ బుక్ లో అంటాడు, నీ అనుభవం ఎంత చేదేర అనుభవాలైనా, నీ గతం ఎంత చీకటిదైనా, అది అవతల వాళ్ళకి పంచిపెట్టడం, అసలు పంచిపెట్టగలగడమే ఒక పెద్ద వరం. నిజంగా చెప్పాలంటే నీ గతంలో ఎన్ని నీకు నచ్చని సంఘటనలు, నీకు ఇబ్బందికరమైన సంఘటనలు, నువ్వు మర్చిపోదావు అనుకున్న సంఘటనలు ఉండొచ్చు, నీ గతం నిండాను చీకటిగా ఉండొచ్చు. కానీ అదే చీకటి దాన్ని నువ్వు మరొకరితో పంచుకుంటే వాళ్ళ చీకట్లు తొలగిపోయే వెలుగుగా మార్చుకోవచ్చు అని బిగ్ బుక్ మనకు చెబుతుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే, నేను మర్చిపోదాము, ఇదంతా వద్దు, ఆ గతం గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు అని మనసు చెప్తూనే ఉన్నా అవి ఎంతో బాధాకరమైన విషయాలను మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకోవడానికి అవి పక్క వాళ్ళతో పంచుకుంటూ ఉంటాం. పంచుకోవడం వల్ల రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. ఒకటి, ఆ బాధ క్రమేపీ తగ్గుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు పాత విషయాలు తలుచుకుంటే ఇంత ముందు కలిగించే అంత బాధ కలిగించవు ఇవాళ. అదే ఒకటి. రెండు, నా జీవితం అంతా నాకు కావాల్సిన శక్తి దేనికి? జీవితంలో నేను ఏది అనుకుంటే అది సాధించుకునే శక్తి కావాలి నాకు. దానికోసం జీవితం అంతా పాకులాడే నేను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక గొప్ప శక్తి ఉందని నాకు అర్థమైంది. ఆ శక్తి నాకు దొరికింది. ఏంటి ఆ శక్తి? అంటే నేను అనుకున్నది సాధించడం కాదు, ఒకళ్ళకి సాయం చేసే శక్తి వచ్చింది. వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక వెలిగించే శక్తి నాకు వచ్చింది. దాంతో ఏమైంది, నా జీవితం సార్థకం అవుతోంది, నా జీవితానికి ఒక ప్రయోజనం కలిగింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు
అగమ్యగోచరంగా జరుగుతున్న జీవితం ఇవాళ నాకు నా అనుభవాలు నేను పంచుకోవడం వల్ల జీవితానికి ఒక విలువ, ఒక అర్థము, ఒక ప్రయోజనం అన్నది కలగటం మొదలు. సో ఇవాళ ఏంటంటే నేను పాత జ్ఞాపకాలను కానీ అనుభవాలను కానీ చెడ్డ అనుభవం ఇది అనవసరం అలాగా అసలు దాని మీద తీర్మానాలు చేయనండి. నేను ఏ అనుభవం నా జీవితం గురించి పక్కవాడికి నేను అది పంచుకోదలుచుకున్నా అది వాళ్ళకి నేను పనికొస్తుంది అన్న భావంతో చేస్తా. స్పాన్సర్షిప్ ను కూడా సర్వీస్ అనొచ్చు. నేను మరొకరిని స్పాన్సర్ చేయడం కూడా సర్వీస్ అనొచ్చు. సర్వీస్ అంటే తెలుగులో మనకు సేవ అంటాం. సో సేవ చేసేవాడు ఏమవుతాడు? సేవకుడు అవుతాడు. జీవితం అంతా కూడా నేను సేవ చేయించుకోవాలి, ప్రపంచం అంతా నాకు ఊడిగా చేయాలి అనుకునే వ్యక్తిని నేను. సేవకుడిని అయ్యా ఇవాళ. నేను ఏం సేవ చేయాలి? ఎవరి కొరకు చేయాలి? భగవంతుని ఇచ్చా ఈ భూప్రపంచం మీద నేను ఉన్ననాళ్ళు ఆయన ఎలా చెప్తే అలాగా ఆయన సేవల్లో నేను మెలగాలి. ఒకటి. రెండు, ప్రతి మనిషికి అంటే కేవలం తాగుబోతులకే కాదు, ఏఏలో ఉన్న మిత్రులకే కాదు, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి మనిషికి నేను ఎలా పనికి రాగలను, నేను ఎలా సేవ చేసుకోగలను అన్న భావం ఎల్లవేళ నా మనసులో ప్రతి నిమిషం నా మనసులో ఉండాలి. ఎందుకంటేనండి ప్రజలు మనది గమనిస్తూనే ఉంటారు, మన చుట్టూ ప్రపంచం మనని గమనిస్తూనే ఉంటుంది. మాట్లాడటం సులభం. నేను ఇక్కడ వచ్చి చాలా గొప్పగా సేవ గురించి దీని గురించి దాని గురించి ఒక లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఆ జీవితంలో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పిన నియమాలన్నీ పాటిస్తున్నానా? నా ప్రవర్తన దానికి అనుగుణంగా ఉందా? నేను జీవితాన్ని ఇవే నియమాల ప్రకారం నడుచుకుంటున్నానా? ఇది ప్రపంచం గమనిస్తూనే ఉంటుంది కళ్ళు తెరుచుకొని. సో నేనేం చేయాలంటే నా కార్యాచరణ, నా మాట, చేత రెండు ఒకలాగా నడవాలి అంటే అనుక్షణం నేను ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. నేను పక్క వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడగలను, నేను చెప్పిన మాటలన్నీ నేను కార్యాచరణలో పెడుతున్నానా అన్న విషయం నేను తప్పకుండా ప్రతి క్షణం ఆలోచించాలి, మరపు లేకుండా. అంచేత ఇవాళ చెప్పేది ఏంటంటే పాత అనుభవాలు కానీ ఇవాళ కొత్త విషయాలు, మంచిది చెడ్డది, లేకపోతే ఇది రైట్ ఇది తప్పు, ఇలాంటి తీర్పులు చేయనండి నేను దేని మీద. ఇవాళ నాకు రెండే పద్ధతులు. దేన్నైనా సరే నేను ఆలోచించాలంటే ఇది పనికొస్తుందా పనికిరాదా, దేనికి పనికొస్తుంది, ఎవరికైనా జీవితం దీనివల్ల ఉపయోగపడుతుంది, ఎవరి జీవితమైనా మెరుగు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందా ఈ ఆలోచన కానీ ఈ ఉపాయం కానీ, ఇది మంచి చెడ్డు గొప్ప దెబ్బ అలాంటి ఆలోచనలు అలాంటి తీర్పులు తీర్మానాలు నేనేం చేయను. ఒక్కడికి పనికొస్తుందా పనికిరాదా, పనికొస్తే అది మంచిది నాకు ఇవాళ, పనికి రాకపోతే అది తీసి అవతలు పారేసి ఆ పాత ఉపాయాలు పాత ఆలోచనలు కొత్త ఉపాయాలు కనుక్కుందాం. ఎందుకంటే ఏది పనికొస్తే అదే మంచిది, ఏది పనికి రాకపోతే అది పనికిరాదు, అంతే సింపుల్. ఇవాళ దేవుడు నాకు ఇవాళ నన్ను నియమించాడు సేవకుడుగా, దానికి పనికొచ్చేవన్నీ నాకు మంచివేనండి, పనికిరాని ఏవి నాకు పనికిరావండి, అంతే. అక్కడ ఉన్నాను నేను. ఎస్ చార్. I was in a class a couple of years ago, and one of the assignments was to watch a movie called The Chinese Mayor. And during the movie, the Chinese mayor went to a Buddhist temple. And he said that Buddhism teaches that life is about suffering. And it's about suffering because we have desire. And if we want to reduce our suffering, we have to reduce our desire. And what Service and Alcoholics Anonymous has shown me is that's, for me, that's partly true. Because I've never suffered because of an unselfish desire. I've only suffered because of selfish desire. My desire to be helpful to others has in no way ever caused me any suffering. Trying to have my way in other people's lives has caused me to suffer, but the desire itself to be helpful has not led to me suffering. And my desire to be helpful has also helped me see that, you know, by no means has anything I've done in Alcoholics Anonymous made me perfect.
I'm still as human as anybody else. I still do things that I regret doing. I still am in and out of selfishness daily. But I get to share that with the people that I sponsor, and then that stuff no longer has power over me. I get to be an example of what to do to make your life better, right? Not to make your life perfect, but to be able to experience more freedom in your life. And I used to not want to admit when I did things that I thought were mistakes. I didn't want to ever be wrong. But what I know is that I'm wrong all the time still. And I still am in and out of selfishness. I'm still in and out of agnosticism. And the result that I get is dependent on where my dependence lies. When I'm dependent on God and I'm living like I'm dependent on God, I can be a pretty good example. But when I'm living and I'm dependent on myself, I experience fear, I experience anxiety, I experience frustration, and I could be a really good bad example. So the difference in my life today is where my dependence is at. And you know, I want to be a good example. I revere Alcoholics Anonymous. I have the highest respect for Alcoholics Anonymous and the principles of Alcoholics Anonymous. And I want to be as good a demonstration of that as possible, but not for my benefit, for the benefit of others. And I'm super grateful for the opportunity that I had to share my experience with sponsorship with you all. Thank you for allowing me to be a part of your journey. Ramana. యా సో నేను ఆ మధ్యన ఏదో క్లాస్ లో కూర్చున్నానండి. ఆ క్లాస్ లో ఒక చిన్న సినిమా చూపించాను. ఆ సినిమా పేరు చైనాలో ఒక మేయర్ గారి గురించి. ఆ సినిమాలో ఏంటంటే ఆ కథనంలో చైనాలో ఒక మేయరు ఒక బౌద్ధ మత గుడి లాంటి దానికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్తే అక్కడ ఒక బౌద్ధ మత పెద్ద ఒక ఆయన చెప్తాడు, నాయన మానవ జీవితం అన్నది బాధతో నిండి ఉంది. ఇది బుద్ధుడు చెప్పిన సందేశం. ఆ బాధ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కోరిక, దేని మీద కోరిక, వాంఛ అని చెప్పుకోవచ్చు, డిజైర్. ఆ వస్తువుల్ని కానీ మనుషుల్ని కానీ వాంఛించడం వల్ల, కోరుకోవడం వల్ల, ఆ కోరిక బలమైన కోరిక వల్లే మనిషి బాధ అంటాను. అసలు బాధకు మూలం ఆ వాంఛ అని చెప్తాడు ఆ బౌద్ధ మతం. ఇప్పుడు ఇవాళ ఆలోచిస్తే నా జీవితంలో అది సగం నిజం. సగం నిజం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, నా కోరిక ఎలాంటిది అన్నదాన్ని బట్టి అది బాధాకరమైన పర్యవసానాలకు దారి తీస్తుందా, మంచి పర్యవసానాలకు దారి తీస్తుందా అని నేను చెప్పగలను. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను స్వార్థరహితంగా ఏ స్వార్థం పెట్టుకోకుండా పక్క తాగుబోతు మిత్రుడికి సాయం చేయాలి అన్న కోరిక నాకు ఉందనుకోండి, దానివల్ల నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు జీవితంలో. బాధపడిందల్లా ఎప్పుడు నేను అనుకున్నట్టు జరగాలి, నాకు కావాల్సింది సంపాదించుకోవాలి, నేను పక్కవాడి మీద అజమాయిషి చేయాలి, ఇటువంటి కోరిక కలిగిన ప్రతిసారి దెబ్బతిన్నాను, బాధ కలిగింది ఆ బౌద్ధ మతంలో వాళ్ళు చెప్పినట్టు. సో ఇవాళ నా కోరికలు ఎట్లా ఉండాలి అంటే పక్క వాళ్ళకి సహాయపడేలాగా, పనికి వచ్చేలాగా ఉండాలి అని నేర్చుకున్నాను నేను. అలాగని చెప్పి ఇదంతా చెప్తున్నాను కదా అని చెప్పి ఏదో కార్యాచరణ చేయడం వల్ల నేను ఏదో సంపూర్ణంగా ఏదో పెద్ద గొప్ప మహర్షిని అయిపోయానని నేను అస్సలు చెప్పట్లేదండి. ఇవాళ కూడా నేను అనే మాటలు కానీ, నేను చేసే చేతలు కానీ, అయ్యో ఎందుకు చేశాను, చేయకుండా ఉంటే బాగుండు అనిపించేవి చాలా చేస్తుంటాను. అలాగే ఇది ఎందుకు జరిగింది అని 100 సార్లు అనిపిస్తుంది. అయితే
నేను చేసిన ప్రతి తప్పు కూడా నన్ను మరింత మెరుగు అవడానికి, బాగుపడడానికి మాత్రమే పనికొస్తాయని చెప్పగలను. రెండోది ఏంటంటే, ఇవాళ బిడియం లేకుండా, సిగ్గు లేకుండా, ఏమండి తప్పు చేశారని చెప్పి మీలాంటి మిత్రుల దగ్గరకు వచ్చి షేర్ చేసుకోగలను, పంచుకోగలను నా అనుభవం. ఆ పంచుకోవడం వల్ల 2 విషయాలు వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే, నేను రేపు కాస్త బాగుంటా ఇవాళ చేసిన తప్పు మీతో చెప్పుకోవడం వల్ల. 2, ఆ చేసిన తప్పు నేను పడే బాధ, దానివల్ల అది మనసులో దాచిపెట్టుకుంటే అది అతి శక్తివంతంగా నన్ను పీడిస్తూనే ఉంటుంది. నేను 10 మందితో వచ్చి చెప్పేసుకుంటే ఆ బరువు దిగిపోతుంది. దానికి నా మీద శక్తి అనేది ఏమైనా ఉండుంటే అది తగ్గిపోతుంది. నన్ను స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తాను దానివల్ల. ఎందుకంటే నాకు ఏమైనా నా ఆలోచనలో ఏమైనా నాకు నచ్చని ఉంటే మీతో చెప్పేసుకుంటే అక్కడికక్కడ వెళ్ళిపోతాయి అంతే. అవి నన్ను పట్టుకొని పీడిస్తూ ఉండవు. ఇదంతా చెప్పాలంటే ఏంటంటే, ఇంతకుముందు నేను తప్పు చేశానని ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేదండి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఇంతకుముందు తప్పు చేయడం ఇష్టం లేదు, చేస్తే దాచిపెట్టాలి కానీ మీకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు. ఇవాళ చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు, బిడియం లేదు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. అలాగని పూర్తిగా ఫాలో అవుతున్నా, పూర్తిగా దాని ప్రకారం నడుస్తున్నా అంటే లేదండి. స్వార్థం ఎప్పటికప్పుడు మనసులో లేస్తూనే ఉంటుంది. స్వార్థ చింతన అనేది లేకుండా పోదు. అలాగే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా మొలకెత్తుంటాయి, అప్పటికప్పుడు అవుతూ ఉంటాయి. కానీ నేను చూసిన ఒకటి మాత్రం సత్యం చెప్పగలను, నేను ఆలోచించేది, నేను మాట్లాడేది, నేను చేసేది, వీటికి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయంటే నా జీవితంలో నేను ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాను అన్న దాంతో ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఎప్పుడైతే భగవంతుని మీద భారం వేసి ఆయన మీద ఆధారపడి ఏమైనా ఆలోచించినా, మాట్లాడినా, చేసినా ఎప్పుడు చూస్తానండి దాని ఫలితం తత్ఫలితమే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను నా ఆలోచన మీద, నా ఇచ్చ మీద ఆధారపడి ఏదైనా చేసినా, మాట్లాడినా నాకు కలిగేవి ఇవే. ఏమిటి? భయాలు, గందరగోళం, చిరాకు, ఇవే కలుగుతాయి. ఇది నేను జీవితంలో చూసి అనుభవించింది మీకు చెప్పుకుంటున్నాను. సో నేను ఇవాళ ఎలా చెబుతుందో అలా నడుచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నించి ఎంత వీలైతే అంత ప్రయత్నిస్తున్నాను అని చెప్పగలను. చివరిలో మీకు చెప్పదలుచుకుంటే ఏంటంటే, నాకు ఏ అంటే నా మనసులో చాలా పెద్ద పీట వేసుకున్నానండి ఈ ఏ నియమాలు, సూత్రాల పట్ల. ఎందుకంటే నాకు అంటే అపారమైన మర్యాద ఉంది. ఇది నన్ను నిలబెట్టింది, నన్ను ఒక మనిషిగా నిలబెట్టింది అన్న కృతజ్ఞత నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది జీవితాంతం. అలాగే ఇక్కడ నన్ను పిలిచి స్పాన్సర్షిప్ గురించి 4 ముక్కలు మీకు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. మీకు కూడా చాలా కృతజ్ఞత నేను తెలుపుకుంటూ ఇక్కడితో నా షేరింగ్ ముగిస్తున్నానండి అని చాడ్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ చాడ్. Thank you. That was lovely. Now I'm going to turn off the recording and then maybe some questions and answers. Terrific.